یہ عدالتوں سے جو ریلیف لیا ہے نا, یہ پی ٹی آئی کی یہ لیگیسی بن رہی ہے. یہ ہمارے لیڈر نے اس کا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. یہ آپ کے سامنے خواتین ہیں جو قیدیں کاٹ کر آئی ہیں, یہ قیدیں صعوبتیں کاٹ کے انہوں نے ایک نیا باب رقم کیا ہے. بشرا بی بی نے دنیا کو بتایا ہے کہ گھریلو خاتون ہو, پردے دار خاتون ہو, لیکن جب ڈٹ جائے نا تو اپنے خاوند کے لیے وہ دنیا کا سب سے بڑا امت مسلمہ کا لیڈر ہے. کس طرح اس کی وہ طاقت بنی ہے, کس طرح انہوں نے اپنی عزت کے ساتھ اس ساری جھوٹے کیسز کا مقابلہ کیا ہے. انہوں نے چیخو پکار نہیں کی, انہوں نے واویلا نہیں کیا ہے, لیکن انہوں نے پورا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. اور یہ بھی ٹرینڈ عمران خان نے سیٹ کیا کہ جن عدالتوں میں ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے, جن عدالتوں میں ان کی عزت کو چھالنے کی کوشش کی گئی. عزت میرا رب دیتا ہے. عدت کیس جیسا گھٹیا غلیظ کیس اس ملک کی جو بلیک ہسٹری ہے اس کا باب بنے گا, عدلیہ کی بلیک ہسٹری کا ایک وہ باب بنے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا کس طرح حق سچ کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کیا. پاکستان کی خواتین نے آواز بلند کی, ہم سب نے آواز بلند کی, کیونکہ وہ ایک تذلیل تھی. اس تذلیل سے اللہ نے ان کو سرخرو کیا. آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 3.5 سال وزیر اعظم رہے, اس کے بعد سے لے کے اب تک جتنے الزامات خان صاحب پہ لگائے گئے, بشرا بی بی کے بارے میں جتنی فضولیات بولی گئی, آج اللہ نے پروف کر دیا کہ سب جھوٹ تھا. خان صاحب کی اہلیہ کو 8 ساڑھے 8 9 مہینے انہوں نے اندر بند رکھا ہے, کچھ پروف نہیں کر سکے. آدھی رات کو 3 بجے جا کے باڈی سرچ کے نام پہ ان کو تذلیل کرنے کی کوشش کی. پردے دار خاتون کا پردہ کھلوا کے ان کے بالوں میں سے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نکالنے کی کوشش کرتے رہے. ہمیں تو دشمن بھی بڑا گھٹیا ملا ہے, خان صاحب کو تو دشمن بھی بڑا کم ظرف قسم کا ملا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ ان کی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ثابت قدمی کتنی ہے, ایمان کس قدر ہے. جب بھی ہماری اندر ان سے ملاقات ہوئی ہے, وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں یہ لڑائی اپنی ذات کے لیے نہیں, میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہی ہوں, اور میں خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. اللہ الحق ہے, سچ کا خدا انہی عدالتوں سے, اسی نظام سے, اسی لا قانونیت اور جہاں رول آف لا نہیں ہے, اسی جگہ سے آپ دیکھ لیں وہ سرخرو ہو کے نکلی. کتنی عرصے روک سکتے تھے. کل روپکاروں کے نام پہ جو ہے وہ سارے ججز جنازے پڑھنے چلے گئے انصاف کا, لیکن آج پھر ان کو سائن کرنی پڑی نا. یہ وہی جج شاہ رخ ارجمند ہیں جنہوں نے عدت کیس میں جو ہے وہ کیس پورا 3 ساڑھے 3 مہینے لڑنے کے بعد جو ہے وہ اس کو فائنل ورڈکٹ دیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے واقعی شکرانہ ادا کرنے کا دن ہے. ہم بہت خوش ہیں, لیکن ہماری خوشی اس دن مکمل ہوگی جس دن بنی گالہ کا اصلی جو مالک ہے وہ انشاءاللہ یہاں جلوہ افروز ہوگا. اور یاد رکھے, پاکستان کیا پوری دنیا میں سیاست وہیں سے چلتی ہے جہاں عمران خان ہوتا ہے. وہ اڈیالہ بیٹھا تو سیاست آپ کی اڈیالہ سے چالو ہے. نیا پاکستان کے ساتھ مختار حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس ٹائم ہم موجود ہیں بنی گالہ میں, اور آج بشرا بی بی صاحبہ کو رہا کر دیا گیا ہے, اور یہاں سے ایکسکلوزیو مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. میرے ساتھ خواتین ورکر یہاں پہ جو پہنچی ہیں ان سے ہم بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے, اور آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے کیا جذبات ہیں اور وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خان صاحب کی تصویر آپ نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے, بشرا بی بی صاحبہ کو رہا کر دیا گیا ہے, اور ایک تصویر دل میں بھی ہے خان صاحب کی. دل میں بھی ہے, دل میں بھی ہے. کیا کہیں گی آج؟ جو کوئی نہیں نکال سکتا. میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بشرا بی بی بے گناہ قید تھی اور ان کو رہائی ہوئی ہے. شکریہ اس جج صاحب کا, حسن اورنگزیب صاحب کا, جنہوں نے ضمانت منظور کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ اپنے گھر آئی ہیں. تو آج کتنی خوش ہیں آپ یہاں پہ پہنچی ہیں؟ سب سے پہلے کیونکہ آپ لوگوں کا رہائش ادھر ہے تو آپ یہاں رہائش کی بات نہیں ہے, مٹیالہ جیل گئے تھے ہم, کل بھی گئے ہیں ہم, آج بھی گئے, ادھر بھی استقبال کیا جب نکلی ہیں, پھر ادھر پہنچے ہیں. راجہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میڈم کتنی پرجوش ہیں آج, یہ جو پہلا جو ہے وہ جھونکا آیا ہے ہوا کا پی ٹی آئی کے لیے؟ ہوا کا کوئی جھونکا نہیں آیا پی ٹی آئی کے لیے. کیا ہوا کا جھونکا آیا پی ٹی آئی؟ یہ رہائی, آپ اس رہائی کو کوئی معنی نہیں دیتی؟ نہیں, میں اس رہائی کو کوئی معنی نہیں دیتی. وہ بیل ہو کے آئی ہیں, ڈسچارج ہو کے تھوڑی آئی ہیں. وہ ایسی باہر آئی ہیں جیسے ہم سب خواتین ہیں. جب ان حکومت کا دل کرے گا یا اعلیٰ حکام کا دل کرے گا, انہوں نے پھر پولیس یہاں بھیجنی ہے, پھر انہیں لے جانا ہے. میں اس کو کسی تازہ ہوا کا جھونکا تب کہتی جب ڈسچارج ہو کے آتی. ڈیل, یہ جتنی بڑی بڑی باتیں جو ہو رہی ہیں, 12 ماہ 13 ماہ بعد 10 ماہ بعد ایک عورت گھر آتی ہے, کوئی بھی عورت گھر آتی ہے تو اس کو ڈیل بول دیا جاتا ہے. وہ جو 10 مہینے اس نے کاٹے ہیں وہ اذیت کسی کو بھی اس کا احساس ہے. ذرا سارے اپنے اپنے گھروں کی عورتیں بھیجیں جیلوں میں, اور پھر مجھے بتائیں 10 ماہ بعد 12 ماہ بعد کوئی عورت نکلتی ہے تو اس کو کیسے آپ لوگ ڈیل کا نام دیتے ہیں. میں تو حیران ہوں, کون سے تازہ ہوا کے جھونکے. یہ تو جب خان صاحب کو لے کے کوئی مثبت چیز آئے گی, ابھی یا تو 3 بجے خان صاحب کو رہا کر دیتے,
मैं कहती हाँ जी कोई चीज़ भी हुई है, कोई मस्बत चीज़ हुई है, ये तो बेल लेके आई हैं, सजा काट के आ रही हैं वो। इस पे मैं क्या कहूँ कि जी बड़ा कोई इन्होंने हम पे एहसान किया है, इनकी शक्लें एहसान करने वाली। ये भी बताइएगा, खान साहब कहते थे कि अडियाला जेल से बेशक मुझे बिठा लें, मुझे कैद करके रखें, लेकिन मेरी बीवी को जो है वो रिहा कर दें। खान साहब की एक ख्वाहिश तो पूरी हुई है। नहीं, खान साहब की ख्वाहिश कौन सा बर वक्त पूरी हुई है, जब उन्होंने कहा था और जब ये हुई है, वो मैं वही कह रही हूँ, अपनी सजा काट के निकली हैं वो। खान साहब ने तो बिल्कुल शुरू में जब हम लोग जेल गए थे, जब बीबी साहिबा अरेस्ट भी नहीं हुई थी, खान साहब तो हमारे लिए कहते थे कि मेरी औरतें निकाल दें, मैं बात करता हूँ, मेरी औरतें निकाले। निकाला था इन्होंने हमें? नहीं, 10 महीने मैंने जेल काटी है, 13 महीने सनम ने काटी है, अभी भी सब जमानतों पे हैं। जब इनका दिल करेगा सजा सुनाएंगे, हम वापस चले जाएंगे, फिर हमें हाई कोर्ट जाना होगा। मेरी तो जमानत भी हाई कोर्ट से हुई है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। मतलब ये हमारे साथ तो भोंडा मजाक है ना। वो बात है कि एक बंदे को आप थप्पड़ मारी बांध दें और फिर उसको थप्पड़ मारी जाए और फिर उसको थप्पड़ मारना रोक दें, तो वो इस बात पे शुक्र करे हाँ जी चलो थप्पड़ पड़ना तो बंद हो गया, बंदा हुआ तो खैर है। कौन सा ताज़ा हवा का झोंका? मेरी तो समझ में नहीं आती, कोई मस्बत तब्दीली मुझे तो नजर नहीं आई। कि घर आबाद हुआ है घर में। ये बताइएगा, क्योंकि 2 बंदे जो है खानदान के सारे बंदे उनके अंदर हैं, एक बंदा तो बाहर आ गया है ना। अब कल जो है अलीमा खानम साहिबा और उस्मा खानम साहिबा का भी दरख्वास्त लगी हुई है 25 के बाद, जो 25 तारीख को, तो उनके बारे में क्या कहेंगी? कितना वो जो है वो खान साहब के साथ डट के खड़ी थी और उनके साथ क्या हो रहा है? देखिए, मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, हम लोग गलत चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देते हैं और उन पे फिर हमें क्योंकि व्यूज़ मिलते हैं, व्यूअरशिप मिलती है, लाइक्स मिलते हैं, तो हम उसको ना उसी तरह नॉर्मलाइज कर देते हैं। अच्छा चलो ऐसे सिस्टम चल रहा है तो ऐसे। खान साहब की बहनों को अरेस्ट क्यों किया गया? 2 बहनें, 2 औरतें खड़ी थीं, 144 के तहत कहीं खिलाफ वर्जी नहीं हुई, कोई पकड़ा क्यों गया? इतना नॉर्मल है ये कि पकड़ लिया गया और ले जाया गया, और अब हम यहाँ खड़े होकर ये बात कर रहे हैं जी कि वो अगर वहाँ थी उनको ले गए हैं, जेल ले गए हैं। जी आप देख सकते हैं जी, ये मनाजिर हैं। कमल चौधब साहिबा और तैयबा राजा साहिबा जो है वो जज्बाती भी हो रही हैं और मिल रही हैं। मैडम आप क्या कहेंगी? आज एक तरह से तो थोड़ा बहुत तो रिलीफ पीटीआई को जो है अदालतों से बेशक मिला तो है। देखिए, ये अदालतों से जो रिलीफ लिया है ना, ये पीटीआई की ये लेगेसी बन रही है। ये हमारे लीडर ने इसका ट्रेंड सेट किया है। ये आपके सामने खवातीन है जो कैदे काट कर आई हैं, ये कैदे सऊबतें काट के इन्होंने एक नया बाब रकम किया है। बुशरा बीबी ने दुनिया को बताया है कि घरेलू खातूनों, पर्देदार खातूनों, लेकिन जब डट जाए ना तो अपने खाविंद के लिए वो दुनिया का सबसे बड़ा उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, किस तरह उसकी वो ताकत बनी है, किस तरह उन्होंने अपनी इज्जत के साथ इस सारी झूठे केसेस का मुकाबला किया है। उन्होंने चीखो पुकार नहीं की, उन्होंने वावेला नहीं किया, लेकिन उन्होंने पूरा डट के मुकाबला किया। और ये भी ट्रेंड इमरान खान ने सेट किया कि जिन अदालतों में उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए, जिन अदालतों में उनकी इज्जत को छालने की कोशिश की गई, इज्जत मेरा रब देता है, इद्दत केस जैसा घटिया गलीज केस इस मुल्क की जो ब्लैक हिस्ट्री है उसका बाप बनेगा, अदलिया की ब्लैक हिस्ट्री का एक वो बाप बनेगा। लेकिन आप देखें कि उसका किस तरह हक सच के साथ डट के मुकाबला किया। पाकिस्तान की खवातीन ने आवाज़ बुलंद की, हम सब ने आवाज़ बुलंद की, क्योंकि वो एक तजलील थी, उस तजलील से अल्लाह ने उनको सुरखरू किया। आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे, उसके बाद से लेके अब तक जितने इल्ज़ामात खान साहब पे लगाए गए, बुशरा बीबी के बारे में जितनी फजूलियात बोली गई, आज अल्लाह ने प्रूव कर दिया कि सब झूठ था। खान साहब की अहलिया को 8, साढ़े 8, 9 महीने उन्होंने अंदर बंद रखा है, कुछ प्रूव नहीं कर सके। आधी रात को 3 बजे जाके बॉडी सर्च के नाम पे उनको तजलील करने की कोशिश की। पर्देदार खातून का पर्दा खुलवा के उनके बालों में से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन निकालने की कोशिश करते रहे। हमें तो दुश्मन भी बड़ा घटिया मिला है, खान साहब को तो दुश्मन भी बड़ा वो कम ज़र्फ किस्म का मिला है, लेकिन उसके बावजूद आप उनकी वो देख रहे हैं कि साबित कदमी कितनी है, ईमान किस कदर है। जब भी हमारी अंदर उनसे मुलाकात हुई है, वो हमेशा यही कहती थी कि मैं ये लड़ाई अपनी ज़ात के लिए नहीं, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ी हूँ और मैं खान साहब के साथ खड़ी हूँ। तो मैं समझती हूँ कि हमारे पास तो अल्फाज नहीं है उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए। अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। इन्हीं अदालतों से, इसी निज़ाम से, इसी लाकानूनियत और जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसी जगह से आप देख लें वो सुरखरू होकर निकली। कितनी अरसे रोक सकते थे? कल रूपकारों के नाम पे जो है वो सारे जजेस जनाजे पढ़ने चले गए इंसाफ का, लेकिन आज फिर उनको साइन करनी पड़ी ना। ये वही जज शाहरुख अर्जुमंद है जिन्होंने इद्दत केस में जो है वो केस पूरा 3, साढ़े 3 महीने लड़ने के बाद जो है वो उसको फाइनल वर्डिक्ट दिया। तो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए वाकई शुक्राना अदा करने का दिन है। हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमारी खुशी उस दिन मुकम्मल होगी जिस दिन बनी गाला का असली जो मालिक है वो इंशाल्लाह यहाँ जलवा अफरोज़ होगा। और याद रखे, पाकिस्तान में
पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में सियासत वहीं से चलती है जहाँ इमरान खान होता है। वो अडियाला बैठा तो सियासत आपकी अडियाला से चालू है। जी मैडम, ये भी बताइएगा, एमल वली का आपने एक बयान सुना होगा, उन्होंने कहा है कि कौन इमरान खान, कौन बानी पीटीआई, वो तो जेल में है, वो ख़त्म शुदा हैं, क्या कहेंगी इस पे? एमल वली कौन है? मैं तो नहीं जानती। देखिए यहाँ पर बहुत सारे चूड़े चमार अपने आप को सियासतदान कहते हैं, वो बन तो नहीं ना जाते हैं। तो जो सियासत का लीडर है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, कल बुशरा बीबी की रिहाई की कवरेज 72 इंटरनेशनल चैनल्स ने की है। आज उनके घर पहुंचने की खबर जरा चेक करें, इंटरनेशनल का खबर बनी है।